So problem number 1 is a helical compression spring is made up from a wire of 6 mm diameter and has outside diameter of 75 mm. So काय दिलेलं आहे आपल्याला wire diameter. So wire diameter is nothing but the small d, and small d should be equal to 6 mm. So wire diameter of 6 mm diameter and has outside diameter of 75 mm. So outside diameter is nothing but the DO. So outside diameter of the coil DO, which is equal to how many mm? 75 mm. So outside diameter म्हणजे काय होते नेमकं ते पाहू आपण first of all. This is our helical coil spring. Okay, this should be the diameter of wire, which is denoted by letter small d, and I am drawing the central lines passing through the centers, and this is the main diameter, that is capital D. This is the main diameter of the coil. So main diameter of a coil is assumed to be capital D, and the outside diameter of the coil, this is outside diameter of the coil, which is denoted by DO. And similarly inside diameter, this portion nothing but the inside diameter of the coil, which is equal to dr. So what is given to you? Outside diameter. So outside diameter is given to you 75 mm, that is DO. But we need a capital D to find the spring index. What is spring index? Spring index capital C is equal to D by D. So if we have to calculate the spring index, then we need this capital D. So how to find this capital D? Check this DO length. So this DO length is equal to D plus this distance is nothing but the radius of the wire. So this is the radius of the wire and radius of the wire. So radius plus radius is twice radius, and twice radius is nothing but the diameter. So can we say that DO should be equal to capital D plus small d. So expression काय मिळेल आपल्याला? Outside diameter is equal to capital D plus this is small radius and this is radius. So radius of wire and radius of wire, so twice radius is nothing but the diameter. So capital D plus small d is the formula to find the external diameter of the coil. So from this expression, if outside diameter and diameter of wire is given to you, then we can easily calculate the value of D. So how to calculate the value of D? D should be equal to this DO. Now this plus D transport this side, minus D. So what is DO? DO is 75 and D is nothing but the 6. So 75 minus 6, which is equal to 69 mm. We will get the value of capital D. So capital D is equal to 69 mm. So outside diameter ऐवजी जर इनसाइड डायमीटर दिलं असतं तर इनसाइड डायमीटरचा फॉर्म्युला काय बनतो ते सुद्धा पाहून घेऊ आपण. याच प्रॉब्लेम मध्ये केस विचारलं जाऊ शकते अशी सुद्धा. इनसाइड डायमीटर दिलं जाऊ शकते. तर इनसाइड डायमीटर काय होईल? इनसाइड डायमीटर जी लेंथ आहे ही कॅपिटल डी आहे. या कॅपिटल डी मधनं हा जर डिस्टन्स पाहिला आपण ते रेडियस आहे आणि हे पण डिस्टन्स किती आहे? रेडियस. सो रेडियस प्लस रेडियस किती होईल? ट्वाइस रेडियस. ट्वाइस रेडियस म्हणजे डायमीटर. तर कॅपिटल डी मधनं जर स्मॉल डी जर आपण सबस्ट्रॅक्ट केलं, कॅपिटल डी मधनं जर आपण स्मॉल डी जर सबस्ट्रॅक्ट केलं तर काय मिळेल आपल्याला? इनसाइड डायमीटर ऑफ द कॉइल.
हे दोन फॉर्म्युले सर्वांनी लक्षात ठेवायचे आहे. आउटसाइड डायमीटर इज इक्वल टू कॅपिटल डी प्लस स्मॉल डी अँड इनसाइड डायमीटर इज इक्वल टू कॅपिटल डी मायनस स्मॉल डी. सो या एक्सप्रेशनमधनं आपण काय करू शकतो, अननोन डायमीटर फाइंड आउट करू शकतो. ओके, समोर काय दिलं आहे, इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 350 MPa. सो परमिसिबल शियर स्ट्रेस किती दिलेलं आहे आपल्याला, 350 MPa. सो जास्तीत जास्त जे शियर स्ट्रेस डेव्हलप होऊ शकतो तो होऊ शकतो किती, 350 MPa. अँड मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी 84 kN per mm². मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीला काय म्हणतो आपण, जी. काही वॉल्यूम्समध्ये याला सी सुद्धा म्हणतात. सो सी इज इक्वल टू, जी इज इक्वल टू 84 kN per mm². But while designing any component, all dimension must be in mm and Newton. So it is 84 into 10 to the power 3 Newton per mm². So kilonewton get converted into Newton into 10 to the power 3. Find the axial load which the spring can carry. What we have to calculate? We have to calculate the axial load, that is W. So W is acting on a spring, which is called as the which load? Axial load. So this W we have to calculate, which is acting on the spring. And the deflection per active ton. And what we have to calculate? Deflection. Deflection is denoted by symbol delta, but it is, we have to calculate this deflection per active ton, that is divided by n. N is equal to number of active tons. Okay, now in this way we have to find out the given values. Okay, and unknown जे काही असेल ते काढून घ्यायचं आणि युनिट कन्वर्शन करून घ्यायचं. आफ्टर दॅट डब्ल्यू जो आहे ॲक्शियल लोड, हे आपण कुठनं काढू शकतो, टाऊ फॉर्म्युल्यातनं, जे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिराईव्ह केलेलं आहे. तर ज्यांनी प्रिव्हियस लेक्चर पाहिलं नसेल, बेसिक लेक्चर, तर सर्वांनी ते बेसिक लेक्चर पाहून घ्यायचं आहे. तिथे फॉर्म्युले डिराईव्ह करून दिलेला आहे मी शियर स्ट्रेसचे वगैरे. तर शियर स्ट्रेसचा जो फॉर्म्युला जो डिराईव्ह करून दिलेला आहे तो करून दिलेला आहे मी, टाऊ मॅक्स मॅक्झिमम शियर स्ट्रेस विच इज इक्वल टू 8WD 8W capital D divided by pi d cube small d into Ks. So what is Ks? Ks is the shear stress factor. So first of all we have to calculate the value of shear stress factor. So for finding the shear stress factor value we need spring index. So first of all calculate spring index. So I am writing spring index. So spring index is denoted by capital C, which is equal to capital D by small d, and capital D is 69, small d is 6 mm. So the value of C is approximately equal to 11.5. So first of all calculate the spring index. After calculating spring index, calculate the value of shear stress factor, that is Ks. So I am writing shear stress factor, which is denoted by K suffix S, which is equal to 1 plus 1 by 2C. We have values 1 plus 1 upon 2 into 11.5, and this should be approximately equal to 1.043. So in this way, first of all calculate shear stress factor, then calculate the value of W from which equation? Maximum shear stress equation. So I am using maximum shear stress. But note that this formula is without considering the effect of curvature.
So always remember maximum shear stress tau max is equal to 8wd by pi d cube into ks. Ks is what? Shear stress factor, and this formula is used for विदाउट कन्सिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर. जर कर्वेचर इफेक्ट कन्सिडर करायचं नसेल आपल्याला तर आपण हा फॉर्म्युला वापरतो, आणि कर्वेचर इफेक्ट जर कन्सिडर केलं तर मग फॉर्म्युल्यात काय चेंज होतो ते आपण समोर पाहू. तर फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षात घ्यायचं सर्वांनी, प्रॉब्लेममध्ये काही म्हटलेलं नाही आहे का कन्सिडरिंग किंवा विदाऊट कन्सिडरिंग. तर अशा सिच्युएशनमध्ये पहिले काढून घ्यायचं आहे तुम्हाला विदाऊट कन्सिडरिंग द कर्वेचर इफेक्ट, आणि नंतर काढायचं आहे कन्सिडरिंग द कर्वेचर इफेक्ट. बट जर एकच सिंगल कंडिशन मेन्शन केली असेल प्रॉब्लेममध्ये तर जी कंडिशन मेन्शन केली आहे त्यांनीच काढायचं. तर चला व्हॅल्यू ठेवून देऊ आपण. तर सर्वात पहिले टाऊ मॅक्स दिलेला आहे आपल्याला, मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस तो दिलेला आहे 850 MPa. सो सर्वात पहिले मी टाऊ मॅक्सची व्हॅल्यू ठेवतो 850 MPa. 8W आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. कॅपिटल डी सुद्धा आपण फाइंड आउट केलेला आहे, तो जे 69 mm आहे. सो कॅपिटल डी जो आहे तो आहे 69 mm अपॉन पाय, आणि स्मॉल डी गिवन दिलेला आहे आपल्याला 6, आणि शिअर स्ट्रेस फॅक्टर आताच आपण फाइंड आउट केला आहे 1.043. 1.043. सो हे जर आपण इक्वेशन कॅल्सीवर सॉल्व केलं तर आपल्याला जो डब्ल्यू मिळतो तो मिळतो 412.7 न्यूटन. So in this way the W, what is W? Axial load acting on a spring. So W should be calculated. हे झालं फर्स्ट बीट आपलं. सेकंड काय काढायचं आपल्याला? डिफ्लेक्शन पर ॲक्टिव्ह टर्न्स. सो नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग. Deflection of spring per active turn. So what is active turn? Active turn is nothing but the N. And what is N dash? N dash is nothing but the total number of turns. त्यामध्ये ॲक्टिव्ह पण असते आणि इनॲक्टिव्ह पण असते. तर ज्यांनी बेसिक लेक्चर पाहिलं नसेल त्यांनी बेसिक लेक्चर पाहून घ्यायचं आहे. तर एन डॅश म्हणजे काय, एन म्हणजे काय हे सर्व तुम्हाला समजून जाईल. त्यानंतर डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग काढायचं. तर डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग कसं काढतो आपण? डेल्टा. सो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंगला काय म्हणतो आपण? डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल टू 8WD क्यूब एन डिवायडेड बाय GD टू दी पॉवर 4. तर हा फॉर्म्युला आहे डिफ्लेक्शनचा. तर डिफ्लेक्शनसाठी सुद्धा डेरिवेशन डिराईव्ह करून दिलेलं आहे, ते सुद्धा पाहून घ्यायचं आहे. शिअर स्ट्रेस हा सुद्धा फॉर्म्युला जो आहे विदाऊट कर्वेचर इफेक्ट आणि विथ कर्वेचर इफेक्ट तो पण डिराईव्ह करून दिलेला आहे. हे सर्व बेसिक लेक्चरमध्ये झालेलं आहे. सर्वांनी बेसिक लेक्चर चेकआउट करायचं आहे. ओके. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे? डिफ्लेक्शन काढायचं आहे. पण डिफ्लेक्शन कसं काढायचं आहे? पर ॲक्टिव्ह टर्न. सो इंटू N ट्रान्सपोर्ट दिस साईड डिवायडेड बाय N विच इज इक्वल टू 8W आताच फाइंड आउट केला आपण 412.7. कॅपिटल डी ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला, आणि हा N इकडे डिवाइडमध्ये नेला आपण. जी दिलेला आहे प्रॉब्लेममध्ये तो दिलेला आहे 84 किलो न्यूटन. किलो न्यूटनला कन्वर्ट केलं कशामध्ये? न्यूटनमध्ये. अँड स्मॉल डी दिलेला आहे 6 टू दी पॉवर 4. इथून जर व्हॅल्यू काढली आपण तर ती व्हॅल्यू येईल डेल्टा बाय N which is equal to 9.96 mm. So this deflection is for per active turns. So 9.96 mm per active turn. Okay. So this deflection means एका कॉइलसाठी डिफ्लेक्शन आहे 9.96. जर नंबर ऑफ कॉइलसाठी जर डिफ्लेक्शन काढायचं असेल तर याला मल्टिप्लाय करायला लागेल आपल्याला कशाने? एननी. त्याचे डिवायडेड बाय एन जो आहे हा इकडे ट्रान्सफर करायचा मल्टिप्लाइड बाय एन. मग आपल्याला मिळेल पूर्ण कॉइलसाठी जेवढेही टर्न्स आहे त्यासाठी डिफ्लेक्शन मिळेल. हे झालं डिफ्लेक्शन फक्त एका ॲक्टिव्ह टर्नसाठी डिफ्लेक्शन झालेलं आहे हा डेल्टा. ओके. म्हणून युनिट काय दिलं मी? 9.96 mm पर ॲक्टिव्ह टर्न्स. तर बऱ्याचशा वॉल्यूम्समध्ये युनिट मिस्टेक झालेली आहे, तर ते युनिट मिस्टेक करेक्ट करून घ्यायची आहे सर्वांनी. 9.96 mm न लिहिता MM पर ॲक्टिव्ह टर्न म्हणजे एका ॲक्टिव्ह टर्नसाठी एवढं डिफ्लेक्शन आहे. तर हे झालं कशासाठी? विदाऊट कन्सिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर.
आता आपण कन्सिडर करू इफेक्ट ऑफ कर्वेचर. नाउ केस 2. What is case 2? Case 2 is the finding the deflection and axial load with considering the effect of curvature. Now I am writing considering effect of curvature. So considering the effect of curvature, if we consider the effect of curvature, then we have to calculate the wall stress factor. Walls stress factor, and this wall stress factor is given by the equation K is equal to 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 divided by C. हे प्रीवियस लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे. वॉल स्ट्रेस फॅक्टर काय असते. आता इथे आपण C ची व्हॅल्यू ठेवून देऊ. C ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे आपल्याला? C इज इक्वल टू 11.5. C आपल्याकडे अवेलेबल आहे 11.5. तर C ची व्हॅल्यू ठेवून द्या, तुम्हाला मिळेल 1.123. This is now wall stress factor. And by considering the effect of curvature, maximum shear stress so maximum shear stress tau max is equal to 8wd upon pi d cube into capital K. तो प्रीवियस केसमध्ये जो फॉर्म्युला वापरला आपण, प्रीवियस केसमध्ये कोणता फॉर्म्युला वापरला आपण शियर स्ट्रेसचा? 8wd अपॉन पाय डी क्यूब इंटू KS. KS काय होतं? शियर स्ट्रेस फॅक्टर. हे झालं विदाउट कन्सिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर. आणि जर आपण इथे जर टाऊ मॅक्सचा फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण K घेतलं तर यामध्ये काय बोथ कंबाईन इफेक्ट आलेला आहे. शियर स्ट्रेस फॅक्टर आणि कर्वेचर इफेक्ट या दोघांचं कन्सिडर केलं आपण तर त्याला म्हणतो आपण वॉल स्ट्रेस फॅक्टर. आणि वॉल स्ट्रेस फॅक्टर जो आहे K तो कशाने काढतो? या फॉर्म्युल्याने काढतो आपण. इथे सर्व व्हॅल्यू ठेवून देऊ आपण. अगेन टाऊ मॅक्स दिलेलं आहे आपल्याला 350, जे की लास्ट आपण पाहिलेलं गिवनमध्ये. टाऊ मॅक्स दिलेलं आहे आपल्याला 350, कॅपिटल D 69 आणि स्मॉल d जो आहे तो आहे 6 आहे. या सर्व व्हॅल्यू पुटअप करू आपण. 8w अननोन, कॅपिटल D 69 बाय d स्मॉल d आहे 6, small d is 6 into K. What is K? 1.123. So या सर्व व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेटरवर काय करू? डायरेक्टली पुटअप करू आणि टाइम सेव्ह करू. आपण डायरेक्टली W काढू. सो W इज इक्वल टू 383.4 न्यूटन. So this is the value of axial load acting on a spring with considering the effect of curvature. हे यामध्ये कर्वेचर इफेक्ट जे आहे ते काय झालेलं आहे? कन्सिडर झालेलं आहे. प्रीवियस केसमध्ये कर्वेचर इफेक्ट कन्सिडर केला नव्हता. आता नंबर 2 काढून घेऊ आपण. डिफ्लेक्शन पर ॲक्टिव्ह टन. डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग per active ton. So deflection of spring per active ton माहिती आहे आपल्याला फॉर्म्युला ऑलरेडी, डेल्टा मॅक्स. तो काय आहे डेल्टा मॅक्सचा फॉर्म्युला और डेल्टा फॉर्म्युला? डेल्टा इज इक्वल टू 8w कैपिटल D क्यूब n अपॉन GD टू द पावर 4. So डेल्टा बाय मल्टीप्लाइड बाय n ट्रान्सपोर्ट दिस साइड डिवाइडेड बाय n. नाव याला म्हणता येईल आता डिफ्लेक्शन पर ॲक्टिव्ह टन डिवाइडेड बाय n घेतल्यामुळे.
8 इंटू डब्ल्यू दिलेलं आहे आपल्याला ऑलरेडी. कॅपिटल डी माहिती आहे, जी सुद्धा माहिती आहे 84 इंटू 10 टू दी पॉवर 3 आणि स्मॉल डी सुद्धा माहिती आहे आपल्याला, सॉरी टू दी पॉवर 4 पाहिजे. तर इथून जर फाइंड आउट केलं आपण डेल्टा बाय एन व्हॅल्यू, तर डेल्टा बाय एन व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला 9.26 mm. 9.26 mm per active turn. Okay, this is 9.26 mm. So deflection of a spring per active turn म्हणता येईल याला. आणि डिफ्लेक्शन काढा म्हटलं ओनली, तर मग इथे तुम्हाला हा एन जो आहे एनची व्हॅल्यू पुटअप करायची. हे डिफ्लेक्शन झालं एका ॲक्टिव्ह टर्नसाठी, एका कॉईलसाठी, म्हणजे जे नंबर ऑफ कॉईल्स असतात प्रेझेंट लाईक दॅट. ओके, तर आपण फक्त हे जे एक कॉईल आहे या एका कॉईलमध्ये झालेलं डिफ्लेक्शन काढलेलं आहे आपण, किती डिफ्लेक्शन आहे. बट जर नंबर ऑफ कॉईलसाठी जर तुम्हाला डिफ्लेक्शन काढायचं असेल तर तुम्हाला ह्या डिफ्लेक्शनला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल, इंटू एननी मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर अतिशय सोपा प्रॉब्लेम होता हा, फर्स्ट बेसिक जो प्रॉब्लेम जो घेतला आहे मी. ओके, तर यामध्ये एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे तुम्हाला, का इथे कंडिशन दिली नव्हती का विथ कर्वेचर इफेक्ट और विदाउट कर्वेचर इफेक्ट. तर अशा सिच्युएशनमध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, दोन्ही केसेसनी काढायचं. पहिले विदाउट कर्वेचर इफेक्ट आणि नंतर कर्वेचर इफेक्ट. बेसिक प्रॉब्लेम होता. आता जे प्रॉब्लेम नंबर 2 पासून आहे थोडेसे टफेस्ट प्रॉब्लेम राहील, 1 बाय 1 मी सॉल्व करून देतो. एक्झाममध्ये येणारे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉर्ट आउट करू आपण. ओके, तर जे टफ प्रॉब्लेम आहे त्यासाठी तुम्हाला थोडंसं बेसिकची गरज पडेल. त्याच्यामुळे बेसिक लेक्चर जे आहे ते तुम्ही काय करायचं आहे, पहिलेच पाहून ठेवायचं आहे सर्वांनी. अँड देन मग आपण जाऊ आता टफ न्यूमेरिकलकडे, प्रॉब्लेम नंबर 2 कडे. ओके.